مساء الخير لكم جميعا. بداية أتوجه بالتحية إلى الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، والشكر موصول للسيد دي مستورة وفريقه على الجهود التي يبذلونها. لتونا خرجنا من الاجتماع مع Good evening to you all. I would like to greet all the journalists and all the media channels, and I would also like to express my thanks to His Excellency the Special Envoy for his efforts. لتونا خرجنا من اجتماع مع السيد دي مستورة وفريقه. تناول هذا الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة السورية التي طالت واستطالت على حساب دماء الشعب السوري. We have just finished a meeting with the Special Envoy, Mr. de Mistura, and his team, during which we discussed various issues which have in fact caused a great deal of suffering for the Syrian people. عبرنا له وبصدق عن رؤيتنا حول ضرورة دفع العملية السياسية إلى أمام ونقلها من حالة الجمود والإغراق في الشكليات إلى حالة الفعل. We also expressed our views frankly, and we mentioned to him that we needed to move forward with the political process in order for us to move from a situation of paralysis to a situation of action. والدخول عملياً بالحوار السوري إلى آليات تطبيق القرار 2254. And we also mentioned that there was a need to move directly to intra-Syrian talks, especially as regards the implementation of 2254. وكذلك القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة قبل القرار 2254 وبعده. As well as all other resolutions which were adopted, international resolutions before 2254 and after. وضعنا أمام السيد دي مستورة رؤية منصة موسكو ليس فقط ضرورة وقف الكارثة الإنسانية، بل رأينا بالآليات التي توصلنا إلى ذلك، وذلك عبر مسارين متوازيين. We also submitted to the Special Envoy our vision, the vision of the Moscow platform on how to put an end to this humanitarian disaster, and we also suggested the mechanisms through which we can achieve that objective. أولاً استمرار الحرب على الإرهاب والمنظمات الإرهابية وخصوصاً داعش والنصرة وملحقاتهما. The first mechanism would be to continue our counter-terrorism efforts against ISIS, al-Nusra, and all other affiliated terrorist groups. والطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بالضغط على تلك الدول والقوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب تمويلاً وتسليحاً ولوجستياً. And we also felt that this should be done by requesting the international community to assume its responsibilities and to bring pressure to bear on the regional and international powers that sponsor terrorism, either by funding it logistically or arming it. المسار الثاني الموازي ألا وهو الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة عبر مفاوضات جدية مباشرة بين المعارضة والنظام من خلال وفد واحد قائم على التوافق دون إقصاء أو هيمنة من أحد على آخر.
The second track, which would be followed in parallel, would be a political solution, a political process which would be carried out under the auspices of the United Nations, and direct talks between the opposition and the government, and the opposition would be composed of one delegation, which would include everyone. وقد قمنا كمنصة موسكو بجملة من المبادرات في هذا الاتجاه، ولكن لم نتقدم إلا خطوة واحدة، ألا وهي شكل جلسة الافتتاح. We in the Moscow platform have taken various initiatives for that purpose, but unfortunately we only managed to move forward once through the opening ceremony. ولكن هذا غير كافي، ومن هنا وأمام أجهزة الإعلام تدعو منصة موسكو ممثلي المنصات الأخرى لاجتماع ثلاثي للبحث في كيفية تشكيل وفد واحد دون احتواء أو إلحاق. قلت وفد واحد وليس موحدا. وفد واحد يمكن أن يكون القاسم المشترك فيه للجميع تنفيذ القرار 2254. Of course, this was not sufficient, so we are going to call on the representatives of all the other platforms to hold a tripartite meeting, which would include all platforms, in order to consider how to form one delegation, and I mean one delegation, not a unified delegation, whose common denominator would be the implementation of Resolution 2254. لأن الهدف الأكبر بالنسبة لنا هو البدء بمفاوضات جدية ومباشرة بين المعارضة والنظام. Because our main objective right now is to immediately start serious and direct negotiations between the opposition and the government. في الأيام القليلة الماضية تقدمنا بعض الخطوات بالاتجاه للتلاقي والبحث، وحدث هذا مع زملائنا في منصة القاهرة، ولا تزال المساعي موجودة للتلاقي مع ممثلي جميع المنصات. In the past few days, we have made some progress towards meeting some of the platforms. We actually met with the Cairo platform, and efforts are continuing in order to meet with the other platforms. ليس من أهدافنا السجال السياسي ولا اقتسام المغانم والمكاسب، لأن مرجعيتنا في الأول والأخير هو الشعب السوري الذي يسألنا في الداخل والخارج متى ينتهي درب الآلام. وتعلمون جميعا أن هناك رواية لألكسي طولستوي اسمها درب الآلام. متى تنتهي آلام الشعب السوري ومعاناته، ومتى يتوقف شلال الدم، ومتى تتحقق طموحاته بحل سياسي يضمن للجميع حقوق متساوية، لأننا كنا ولا زلنا على الدوام نؤكد أن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. Our main aim is not to go into political controversies or to try to gain privileges or benefits. Our mandate comes from the Syrian people, who continues to ask us, when will our suffering end? There is a famous novel by Tolstoy which talks about the suffering, and we want to know when the suffering of the Syrian people will stop,
When will the bloodshed stop? We need a political solution in order to achieve equal rights for all our citizens. للأسف الشديد وليس بسبب منا لا نستطيع أخذ أكثر من 3 أسئلة. Unfortunately, we will only take 3 questions. تفضل. أستاذ حمزة سرغون هدايا روسيا اليوم، هل ممكن أن توضح لنا ماذا يعني وفد واحد وليس موحد؟ هناك من يطالب بالاتفاق على وثيقة معينة، وفد الرياض يطالب بالالتزام بمخرجات مؤتمر الرياض، كيف ستتجاوزون هذه العقبات؟ وهل أنتم مستعدون لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمرجعيات السياسية للتفاوض؟ شكرا. Hello, correspondent from Russia today. Could you please explain to us what you mean by one delegation and not a unified delegation? Also, some are requesting agreement on a paper. Others are requesting that there should be agreement among the opposition platforms on the outcomes of the Riyadh conference. Are you ready to make any concessions as regards the mandate of these peace talks? عندما نقول وفد واحد بمعنى لدينا مرجعية ليست مرجعية منصات، هي مرجعية دولية، أي القرار 2254. ولا نمل من تكرار هذا الموضوع لأنه يمثل خارطة الطريق، وبنفس الوقت لا يعيدنا إلى المربع الأول بسبب اجتهاد هذا الجانب أو ذاك. أما لماذا ليس موحداً؟ هنا المقصود طالما ليس هناك من توحيد برامج فلا يمكن أن نقول وفدا موحدا ويستأثر به هذا أو ذاك. وفد واحد قائم على التوافق. عندما نقول التوافق يصبح من المهم جدا. عفوا ممكن ترجمة؟ والله بدك لا تواخذيني أنا بعتذر. ولا يهمك. Well, what we mean by one delegation, basically our terms of reference is one. Our terms of reference is 2254. And we shall continue to say it time and time again because 2254 is our roadmap. And we mean one delegation, not a unified delegation, because in fact we do not have a common program. للأسف الشديد للآن هناك يعني البعض يغرق في الشكل ويتمسك به لدرجة أن يتحول بالنسبة إليه إلى مضمون. شكل الجلسة، عدد الأعضاء، قديش لك حصة بهذا المكان أو ذاك، في حين المطلوب أن نتفق على المبادئ الجوهرية التي تنقلنا من حال إلى حال. ونقصد هنا بموضوع الحل السياسي القائم على مسارين متوازيين: استمرار الحرب على الإرهاب، وما تحقق في الإستانة كان شيئا كبيرا جدا ومهم. عفوا ترجمة تفضل. ضلك نبهني راح نسي. Okay. Actually, very often some parties insist on form to the extent that they are trying to turn it into substance. Some insist on the shape of meetings, on the number of representatives, when in fact what we should do is we should agree on principles and values. We need a political solution based on 2 parallel tracks, which is counterterrorism and the Astana outcome. والصعوبة الثانية هي في فهم الحل السياسي أو الانتقال السياسي. لذلك ترى هناك من يصرح قبل الوصول إلى جنيف: ماذا سنعمل في جنيف؟ استلام وتسليم أم مفاوضات غيره كذا؟ في تصريحات كثيرة تتعارض مع القرار 2254. In fact, the second difficulty is transition.
Some have wondered before coming to Geneva, wondered why we were coming to Geneva. They asked whether it would be merely a handing over process. And some have made statements that are in full contradiction with 2254. من حق الآخرين قد يكون من حقهم الغمز من قناة المعارضة أنها لا تتوحد، لا تصل إلى وفد واحد حتى الآن. طبيعي هنا لست بصدد إلقاء الاتهامات أو إلى ما هنالك، لكن نقول بوجه عام أي تعطيل، أي عرقلة ثمن دماء، ثمن غالي جدا. والمفاوضات ليست ترفا، المفاوضات هو جهد إنساني عميق يجب أن يصل إلى حلول. Well, of course, there are some who would rather not see one delegation for the opposition, and I don't mean here to blame anybody or accuse anybody, but unfortunately, the price of hampering efforts is bloodshed. And negotiations are not a luxury. We need to negotiate. ولذلك نحن جادون في العمل بكل طاقتنا من أجل جمع ممثلي المنصات والتوافق على تشكيل وفد واحد ليصار إلى مفاوضات جدية ومباشرة ما بين المعارضة والنظام. Our efforts are serious. They will be continued with all of the platforms in order to reach a consensus on one delegation that will conduct serious negotiations directly. سامر يوسف شام FM. نرى غياب المعارضة الداخلية عن هذا المؤتمر وغياب منصة موسكو. هل تعتبرون غياب منصة حميميم، هل تعتبرون أن المنصات الثلاث الموجودة الآن في جنيف كافية لتمثيل وفد معارضة؟ وما سبب غياب رئيس منصة موسكو الدكتور قدري جميل عن الحضور إلى الجلسات هنا؟ شكرا. Yusuf from Sham FM, and we have noticed the absence of the domestic opposition, and I'm talking about Hmeimin opposition, and we know that there are three platforms that are here for the talks, and we have noticed the absence of the representative of the Moscow platform, Mr. Qadri Jamil. So why is that, please? جزء من الجواب الشق الأول منه يتلخص في موقفنا بأننا ضد إقصاء أحد، لا بل بالعكس، نحن مع تمثيل حقيقي وواسع لكل أطياف المعارضة. يعني مثلا كان في هناك الأكراد ممثلون جزئيا هنا أو هناك، مع أنهم مكون أساسي وضروري أن يشاركوا في المفاوضات بهذا الموضوع. ومنصة الأستناء، ولماذا أنه هذا ما جرى ذكره في القرار 2254. أما إذا كان المقصود بأنه أي شخص أو أي مجموعة شكلت لنفرض منصة أو كذا، فهذا أمر لا ينتهي بهذا الموضوع. أما فيما يتعلق بموضوع الدكتور قدري، نحن كان في إشكال معين له علاقة بالسيد دي مستورة، والسيد دي مستورة قام بخطوة ونحن قبلناها بمثلها، لكن هناك بعض القضايا لا زالت عالقة. والدكتور قدري هو رئيس منصة موسكو. وفد منصة موسكو ممكن بأي جولة يترأسوا رفيق آخر، هذا أمر عادي. I may have partially answered the question, and our efforts are aimed at
at not excluding any of the opposition representatives. We are actually against extending the representatives of the opposition endlessly. But of course, everybody is welcome to join the opposition delegation. And there are components of the opposition, such as the Kurds, who have been represented partially here and there, and including the Asatana. But all parties have been reminded with Resolution 2254. So if there are any other groups who would like to put together a platform, that means we will indulge ourselves in an endless process. So as far as Mr. Qadri is concerned, Mr. Qadri was not here. We have made, Mr. de Mistura has taken a positive step to that direction. We have responded in kind. Mr. Qadri is the president of the Moscow platform. He is not here for the time being. Another comrade may replace him, and so on and so forth. أستاذ حمزة، وكالة تاس الروسية، هل من المقرر عندكم في الوقت القريب أي اجتماعات مع الهيئة العليا للمفاوضات؟ I'm from the TASS news agency. I would like to know if you intend to meet with the HNC shortly. تجري مساعي بهذا الاتجاه، نتمنى أن تتكلل بالنجاح. There are efforts underway. We hope that these efforts will be successful. الإعلام السوري هون. هلا إلك الدور. ولكن ما في تاريخ، ما في شيء مقرر. ما في تاريخ إمكانية جلوسكم مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، هذا ما يسألك. نحن حددنا موقفنا من كل المنصات من خلال وقف أي محاولات للإلحاق أو الهيمنة. ما بيجوز حدا يدخل تحت خيمة حدا، ولا بيجوز حدا يبتلع حدا، لأن الهدف الأساسي ليس في مكاسب شخصية. الهدف الأساسي إيجاد حل سياسي لبلدنا يخرج من هذه المأساة الكارثة، لأن من لم يتوقف عند هذه المأساة فأعتقد غير جدير أنه يعمل بالسياسة. أنا لسه ما سألت. أليسارة معلم من التلفزيون السوري. أستاذ حمزة، ما يجمعكم، ما يمكن أن يجمعكم مع الوفود الأخرى من المعارضات، وما يمكن أن يبعدكم تماما عن إمكانية أن تكونوا وفدا واحدا غير موحدا، باستثناء النقطة التي ذكرتها بأنه لا يمكن لأحد أن يحتوي أحد، لكن بشكل عام نقاط التقائكم ما هي؟ نقاط الالتقاء نبحث عنها، ومستقبل الوطن وكرامة الوطن تدعونا أن نلتقي مع جميع المنصات على أرضية سيادة سوريا، وحدة شعبها، واحترام وحدة أراضيها، وعلى أساس العمل بشكل حثيث إلى محاربة الإرهاب، وبنفس الوقت وبذات التوازي وليس على التسلسل بل بالتوازي من أجل الوصول إلى الحل السياسي. وبالمناسبة لماذا لم يقدم النظام للآن على الاتصال، أقصد هنا في جنيف، بقوى المعارضة ولو بشكل غير رسمي؟ نحن ندعو إلى ذلك، ندعو إلى ذلك. أقول بشكل غير رسمي قبل أن يتشكل وفد واحد واضح المعالم كما طالب بذلك الأستاذ الجعفري. أقول بشكل غير رسمي، لكن عند ذاك بصير بشكل رسمي. لكن قبل أن نصل إلى ذلك لماذا لم تحدث أي اتصالات للآن؟
وهذا عم أحكيها أمام الإعلام. هي رسالة. نحن لسنا يعني متحرجين من أي شيء طالما الهدف بالنسبة لنا واضح، لا مكاسب ولا مغانم. أنا آسف معرفتك لأنه شوي أعتقد انتهينا من الأسئلة، وبتمنى باللقاءات القادمة يكون بجعبتنا شيء يفرح شعبنا والإعلاميين، وشكرا لكم.